Ahmet bir haldırılık. İşte de Allah şu ayı ben istiyorum. Bir şey bekliyorum. Var, büyüyorum. Derge erkür dukuşu doğuştu. Hayır işte basar diye halde yerler. Ahmet de geldi kaşılı metkiyor. Türkiye'de o taşın olan iş açıyor. Körüz kadar da kaldık da Allah. Varsa sana bakıl yarım kaldı maşan diyor. Her şey hatalar. O balyerin snik naqwasti bu. Daim txuyatlam çaxılış beş bu. Xatan xılış. Yok kıyamet ya halı iradi. Yani yok ötürü. Kutreşe, dal muqahat. Es halı es sakıştı. Sütüye de ona. Doydu çüdüyüştü. Taşın kulani. Açık vurdu. Görüt kılış. Ta kış halı xırnaq vaqt xinaha. Es laga ikvultu yol çaylanç dolup çaha. Tabab yaşlar. İşte dağdığına. Xay vaxi izdiha. Amiçü ve sentroşi. لغة بعشتير فو عامي شو دغر يختيش حلا ديلر إن زال ملا إيش دقة يختير دقة دعنا كورة كوم وخدعنا تيجي الله شو ديس ديتو والله عيتلو ماشينش اشتعال شوش دبل Hacı Turpal, işte ettik şey eti bolçul haldır düşü basa. İdo hakkı şişine yüksel met şerif. İşte havsun. Başın. Do sin bayt alek. Başka bol bolardı. Normal ne? Pes. İzomet tiger. Sarışlı uykuza nekvah zaman şap kış halı. Halı el xil yusuk uzdeviyan. Tağın. دو بغلا عادي سنت خاش هذا غلوش يا فوق انا المت قطعه حال دولتكو شو ازر يبقى شوز غيت متر لقلا يقزع اشتر خوخي لا الخو اردات اشتر غيش لا يقو بعمت İşte mettiger. Otaçın ol hadi oştolto. Ahşi do bola. Bok baş bu. Yak şu vakş. İnse de oturan xayakın. İnsiyom ki yer geldik diyen. İşte bolanı xaristiyor haguş. خذ أخوي شوي اشتركوا دائما بيزون شو قش هوني دين
Orası yukarı. Yok kazın sakı aç. Sırtıma bakış. Dil yaşlık. Yok metkılı. Hala onu yok diyor. Halga işte gittim ki sen başkılı şey gidiyor metkılar. Lo bola haguş tabiyle işte da keşneşdu. Kıyağlı yetiga isterim olasikti bu. İşte tamel keşneş galneş şu ya. إذا شو عليه شغال نشيو اشتدا بيحح يق قرن دو قادل داغدو داغ ميال كيش نشتسيغان إذا وتي عليه تش ديك يق غاب خلا غالة ديكي سنة يول شوت غالة ولا خيل دو زينة بينش دي سندو هر ديك يق غاب خلا هنسرة ونجو ديكي سنة يو حلقة Üç insan ben bir yerden net kılı. Bak. يقيده شيء سخل شاي غالي وتش دولاني بيسمبو لغر راتشوش ناقيو ناقيتا وجه شول راتشوش ناقله دا وقعها ينسقو يدوش ناقله هرم شاير يدي خلا خلات سنت اولكشتوش يات ما يزر يات نيور مشلو هاي عملت دي هاي بيت بس عملت جاه اشتاق مشلو خلق حلقات يخمت نشوح بوبل وشامه بالبسن لا بارز اشتولو هاي شكيرتو إذا دقي حدوش صاريش لويو إذا قال لي شغال نشي هذا هو يقر شوز ما يدير شرح ويقام سير ديك شاني دوغنو لينو مالهو موخ بيقرو شنو ايش كاسش بس نقدر الغال نش باينش مالكيش نش انت يوق متكور قمال غستايل جقيرتيخ صايور إيش يوق تيرتي خلا هرا قورس خلا إيش يوق لغرش يغاليتي وحلو الشوسة ومتي لي شر مالكشتو يغالين طول تايق إذا وش كشنشتو أيسين أنا هذا بيحكي كشنشتو ورش تاخر مالكشتو في نشتك ليش تلقين تخوي شو قيت بو
versuchen jetzt سناقص قميلة سويلر إذا لغة تربية ده دول كيشنش قارد عينش نير كيشنش ده يبقى دوت لو مت حلقة شن خوردو تربية ده شون üstöz duk keşniş kırdık kıza qarita mundu yaş qarita şavunu yok qaldı bu son qaylar ayeslinya naqd uzabı akın qadi duk kıza do keşniş هر مياس زعمل شخنا ناخ باها بيش وشتان بيش شي دحل طام يتو بولشتين اسق متاع بول بوي وجارخ غال خله قحل على فش انت ونو يخ غال خله Çünkü yüzden işte yani şirş ya قوزغ يتو شرشكا دغن شبايشر بل من سادان شرش ya dini هلا شر auch il bau hitzal sayol şer ya bu çi eni hör bau istani sapen ya galit boş vatperi dawlaq çoha bunu ço isbah galna şu izdan hadi yoksa ullu diye durdu diye de sigara götürüyor sigara der ya işte talbısaq şayga ersin alış qılıq qoza alhamdulillah işte doğuş şiz zaman çaxin dol yoz naşdu sadih kansers hiç şirasır gayter xinaha إذا بغلط راتشوش لامي بولاخيلا يق مال بالي حيزنا يلش قلبي يلش أغون شول راتشوش خلا نقش قاضي يقول راتشوش خلا اشتحلا متك خلا لامش خلا تقدين لو تي على شقي دغام الشغال نعيسن خيرت الشق هرا باوخيلا واللي يمك دقة لو دي أحبوشتر مياجدو إيماج خلا حلقة مين بريوش هرا غال خلا عايش شوز قوز دي أستقلين خلا هرا يقول لي إنك فقرين خلا إيش تحلا 1 мая 2025 года мы находимся в очередной экспедиции. Это Мелхиста, башенный комплекс Карата, или по-чешски Корат. Как вы видите, очень высокий башенный комплекс. Цопиды находится намного ниже. Это место Корат названо по принципу камня. Корат, Гери, это все именно означает камень. Весь башенный комплекс реально стоит именно на камнях. Травы тут практически нет. По своему объему, по значимости, просто аналогов, наверное, нет. По, скажем, фонду захоронений, где есть присутствует и доисламский период склеповых захоронений, которые битком забиты костями, и исламский период, уже когда люди хоронились отдельно, уже делались ящичный тип захоронения. И по объему, по количеству, наверное, вот не сравнится ни Цопиде, единственное, его может сравнить, наверное, только с Васирхелом, но не более. Что мы здесь видим? Поражает не то, что видавший вид, искушенный казался башнями, горами, коллектив у нас, тем не менее, мы просто удивляемся вот этому труду, именно особенности вот этой кладки, вот этого камня практически, который не обрабатывался. Он клался как есть, в таком виде, в котором он есть. И, например, сторонники или люди, которые могут показать только башни с раствором, то есть которые камень кладут на раствор,
заявляют меньше, стараются разрушить якобы легенду о том, что в горах Чечни есть башни, где присутствует безрастворная кладка. Вот вам элементарный пример. Вы видите камни? Это камни не тесались абсолютно. Эти камни идут в своем природном, это ранние башни. То есть эстетический план тут абсолютно не присутствует. Самое главное защититься от врага. С той стороны бойницы, потому что подходы к башне, комплекс именно идет с той стороны. Потом с ними покажем вам. Вот смотрите, в чем сила безрастворной кладки? В том, что именно камень опирается на камень, не на раствор. Раствор в данном случае, помимо того, что является мостиком холода, является и самым слабым звеном. И трещина всегда идет по раствору. И лишь тогда, когда камень идет на камень, является принципом продолжения самой философии строения камня по божескому замыслу. И вот поэтому это все выстроило, пока тут не вмешался человек. Вот посмотрите, например, вот где-то метровая толщина. Вы где-нибудь здесь увидите раствор, кроме того тонкого, который изнутри замазал, чтобы не продували ветра, сквозняки. Нет, только камень на камень. Тот мизер, который, даже то, что люди там, как может быть клеят, что вода, это не является раствором. Именно принцип камня на камень. Есть самая надежная кладка, которая может быть вообще присутствует в природе. Потому что камни в природе живут без раствора. И теперь сторонники, которые заявляют, что башни могут стоять только на растворе, полюбуйтесь. Здесь не выравнивались ряды. Тут шла кладка, в горизонтальном выравнивалось. Понятное дело, что уровень присутствовал, но это все держалось до тех пор, пока человек, в данном случае варвар, не вмешался в тысячелетнюю историю вот этих вот башен. Теперь смотрите, о жесткости конструкции. В плане ее надежности, опять же ее гибкость. Гибкость в данном случае является ее жесткостью. То есть в процессе землетрясения, например, когда все строение ходит, получается она становится более, скажем, устойчивой. Теперь смотрите везде. Посмотрите вот этот шов. Посмотрите, вот эта башня уже разрушена. 4 этажа. Как видите, вот эти полки, это есть опоры для межэтажного перекрытия. И эти перекрытия делаются, опять же, камнями, что самое интересное. Вот посмотрите на этот человеческий труд. Вот она, архаичная кладка, архаичные башни, где принцип эстетики, еще раз говорю, статусность была на последнем месте. Самое главное, его предназначение, это его боеспособность, его, я не знаю, вот, его сила и прочность. И эту кладку, и эту силу мы здесь видим. На фоне вот тех статусных башен, которые нам показывают, вот это есть именно древний тип строения и непосредственно чеченских башен, потому что мы сейчас находимся на границе Чеченской Республики.